यस्य परिग्रह कमल भू सुनो गुरुत्मान पौत्रश्चंद्र विभूषण सुर गुरु शेषश्च सज्यासनः ब्रह्मांडं वरमंदिरम सुरगुण जस्य प्रभो सेवका सत्यैलोक कुटुंब पालन पर कोर्जात सदा मंगलम। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानंको मोर अंतरर गभीरतम प्रदेशरु स्वागत जणाउछि। बंधुगण, जगतर नाथ जगन्नाथ ये 2025 मसीह समस्तंको शुभता प्रदान करंतु, निरामयता प्रदान करंतु, यशस्वी दीर्घायु करंतु, एतिकी मोर प्रार्थना। बंधुगण, आमे जो 2025 मसीहाटी किपरि रहिबो आमे जो सीरीज आरंभ करिछे सेही क्रम रे आमे कोन करिछे 6टी राशि ऑलरेडी पढ़ी सारिछे। एबे राशि चक्रर 7 नंबर राशि अर्थात तुला राशि विषय रे आमे जानिबा जे प्रकृत रे ई तुला राशि रो व्यक्ति विशेष एई वर्ष रे किभली भावरे समयटी बितेइबे। बंधुगण देखंतु, तुला राशि होउछि एक राजसिक स्वभावर राशि। तुला राशि रो व्यक्ति विशेष बहुत हेडस्ट्रंग भी होई थांती, चालाक चतुर होई थांती। एमाने सबले नेतृत्व नबा पई चाहंती। तुला राशि रो व्यक्ति विशेष तांको उच्च मना होई थांती, बड़ स्वभावर होई थांती, उत्तम स्वभावर होई थांती। एमाने नीच मना नहंती, किंतु सबु क्षेत्र रे क्रेडिट जमती तांको पाखकु आसीबो सेही कथाटी कि से सबु बेले गुरुत्वटी देई थांती। हो ठीक अछि बंधुगण, आमे देखिबा जे तुला राशि पई हमर बंधुगण देखंतु एठी लेखा हिथिबो एई जगह जदि लेखा हैछि 14 15 16 22 7 ता माने होउछि आपण गोटे जिनिस लक्ष्य करिथिबे आपण को कुंडलीटी देखंतु जदि एई पर्टिकुलर जगाटी रे च बोलिकि लेखा जाइछंती ताहले आपण जानिबे एरा आपण को कथा ही कुआ होउछि। आउ एठी 14/7 15/7 16/7 जदि लेखा जाइछंती ताहले आपण जानिबे ये आपणकर हला तुला राशि रो कथाटी। हो बंधुगण ठीक अछि, देखंतु आमे देखिबा जे एई वर्ष 2025 पई तुला राशि व्यक्ति विशेषंक पई गोचर रे फल कोन रहुछि आमे ताको विचार करिबा। आ प्रथमे आमे देवगुरु बृहस्पतिंक कथाटी विचार करिबा। जे देवगुरु बृहस्पति होउछंती ग्रह चक्र भितरे सर्वाधिक शुभ ग्रह। तेणु से शुभ ग्रह वर्तमान बृहस्पति अछंती कोठी ना वृष राशि रे अछंती, एई जगाटी रे अछंती वर्तमान। ताले आपणक राशि ठारू आपण गणंतु 1 2 3 4 5 6 7 8 ताले अष्टमस्त बृहस्पति एबे हेइछंती शुभ बृहस्पति आपणकर नुहे। किंतु जेतेबेले 14/5/2025 आसी जीवो अर्थात मे मास 14 तारिख दिन बृहस्पति वृष राशि परित्याग करी मिथुन राशि रे पदार्पण करिवे। सेतकी बेले आपणकर कोन हेबे नवम बृहस्पति हेइ जिवे। बंधुगण हमर नवम बृहस्पति कोन फल कहउछंती सुतार्थ लाभ नव पंचकेशु। नवम बृहस्पतिटी आपणक पई अत्यंत शुभकारक हेबे। किंतु यही जो समय पर्यंत 14/5/2025 पर्यंत टिके सतर्कता अवलंबन करिवे, जेहेतु आपणकर बृहस्पति अष्टम रे गोचर करूछंती।
ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କଣ। ତାହେଲେ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପଞ୍ଚମସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ଶନି ହେଇଛନ୍ତି। 1 2 3 4 5 କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି। ସିଏ କଣ କରିବେ? ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଯିବେ। ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଯିବେ ମାନେ କେବେ ନା 3 4 2025 ସେ ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବେ। ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଫଳଟି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ଶନି ସେ ଶୁଭ ଫଳଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଶନି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ରାହୁଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରିବା। ରାହୁ ହେଲେ କଣ? ରାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶିରେ, ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପଞ୍ଚମ ହେଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା 18/5/2023 ରାହୁ ଆସିଯିବେ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ଏଇ ବର୍ଷରେ ତୁଳା ରାଶିର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆମର ଏକାଡେମିକାଲ ଇୟରଟି ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ସେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ ହଉଛି ନା 14/5/2025 ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ନବମସ୍ଥ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସଫଳତାର ବର୍ଷଟିଏ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। କାହିଁକି? ପାଠ ଗୋଟିଏ କୁହାଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟଂ ଫଳତି ସର୍ବତ୍ର ନସାବିତ୍ୟାନ ପୁରୁଷ। ଭାଗ୍ୟ କାମ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ କର୍ମ ବିନା ଭାଗ୍ୟ କିଛି କାମ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେଟା ବି ମନେ ରଖିଥିବେ। କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମନରେ ଭାବିବେ ଯେ କର୍ମ କଲେ ଯଦି ଫଳ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଭାଗ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି? ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମଟିଏ ଦିଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ 1 ମାର୍କ ଲାଗି ଚାକିରିଟିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଅନୁମାନିକ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଚଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନେକର 4-5ଟା ଅନୁମାନିକ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁମାନିକ ଚିହ୍ନରୁ ଯଦି 4ଟା ଠିକ ହେଇଯାଇଛି କି 5ଟାକୁ 5ଟା ଠିକ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟଟି ସାଥ ଦିଏ। ଆପଣ 5ଟା ଅନୁମାନିକ ଚିହ୍ନ ଚଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁମାନିକ ଯାକ ସବୁ ଭୁଲ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ମାନେ ଆପଣ କହିବେ ଖାଲି ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ମୁଁ ସଫଳତା ଚଢିବି, ନା ନା, ସେମିତି ଅସମ୍ଭବ କଥା ଏଗୁଡାକ। ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ସିଆଡକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ସଫଳତାଟିଏ ପାଇବେ। ସିଏ ଗଣଶିକ୍ଷା ହଉ ବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ହଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତାଟିଏ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହୋତ୍ସୁକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିବାହ କରିପାରିବେ। କେବେଠାରୁ ନା 14/5/2025 ପରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଶୁଦ୍ଧିଟି ଆସିଯିବ। ସେତିକିବେଳେ ସିଏ ଏଇ 14/5/2025 ପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ନଟି କରିବେ, ବିବାହ ଲଗ୍ନ। ତା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ନବମ ବୃହସ୍ପତି ଆସିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କାମ ଦବ, ବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହଘରଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନାଭିଳାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଖବରଟିଏ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଯୋଗଟିଏ ଦେଖଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସନ୍ତାନ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହଉ ବା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହଉ, ସନ୍ତାନ ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ନବମସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ସେ ବହୁତ ଲାଭକାରକ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହିଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଗୃହିଣୀ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ସେମାନେ ଘର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଯୋଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଘରର ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ରହିବ। ସେ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସେ ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କାଟି କରି କିଛି ସେ ପଇସା ପତ୍ର ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ବିପଦ ସମୟରେ ବା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଦରକାରରେ ଆସିଥାଏ।
ଆଉ ଯେ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 14/5/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 3/4/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟଟି, ଏଇ ସମୟଟି ଅପେକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ 3/4/2025 ହେଇଯିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। କାରଣ ଷଷ୍ଠ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନତା ରାଜଯୋଗ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଲାଗିବେ ସତ, କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଋଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହାତ ଉଧାରି ଋଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକଠାରୁ ଋଣ ଆଣିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସମାଧାନର ବାଟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଟିକେ ପରେଶାନ ହେଇପାରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟଟି ମିଳିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ, ବନ୍ଧୁଗଣ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଇଥିବେ। କାହିଁକିନା ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଥିବା ଶନି ସେ ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଷ୍ଟମ ଘରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଘରଟି ହେଉଛି କ୍ରୋନିକ ଡିଜିଜର ଘର। ତେଣୁ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ହେଇଥିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯତ୍ନ ଟିକେ ନେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ରହିବ। ଆଉ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଦବଦବା ରହିବ ଅଫିସରେ, ବା ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବିଜନେସ କି ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ରାଜନୀତି, ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ, ବିଲ୍ଡର, ଏଇ ପ୍ରକାର ଟାଇପର ଯୋଉ ବଡ ବଡ ବିଜନେସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆପଣ ଆରାମରେ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି? ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ଶନି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନତା ରାଜଯୋଗ କରାଉଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଟପିକିରି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟଟି ଠିକ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସଚେତନ ହେବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷଟି ସଫଳତାର ବର୍ଷ ଭଳି ରହିବ। ଆଉ ରାହୁ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, କେତୁ ଏକାଦଶସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପରେଶାନ କରିପାରନ୍ତି। ରୋଜଗାରଟି ବହୁତ କରେଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅନ୍ୟାୟ ବାଟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟ ବାଟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ରୋଜଗାରଟି ବହୁଳ ପରିମାଣରେ କରେଇବେ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଜିନିଷଟିକି ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଭିତ୍ତିକ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟି ହଉଛି, ମନେକର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି, ତା ଅର୍ଥ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ହଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଲଗ୍ନ ହିସାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଅକାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥାନ୍ତି ବା ଶନି ଅକାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଅକାରକ ଗ୍ରହ ପାଇଁ ଦାନ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରାଯାଏ। ଆଉ ଉପକାରୀ ଗ୍ରହଟିଏ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରତ୍ନପଥର ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, କୌଣସି ଗୁରୁ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ଖରାପ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଶନି ଗ୍ରହ କେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଆନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କମଜୋରି ଥିବା ଲୋକ ପ୍ରତି ଆପଣ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି, ବା ଯେତେ ଆପଣ ଭିକ୍ଷାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ଖରାପ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାହେଲେ ଶନି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳଟିଏ ଦେବେ। କାହିଁକିନା ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମ ଫଳ ଦାତା। ଆପଣ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବେ ସେଇ ଫଳଟି ହିଁ ପାଇବେ ନିଃସନ୍ଦେହ।
ତେଣୁ ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟଟି ଆସୁଛି, ସେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଏ ଟାଇମରେ ଜାଗା ବାଡି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଘର ଦ୍ୱାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଟା 3-4-2025 ବା 14-5-2025 ପରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ସାରିବେଣି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଏତିକିରେ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।